Hello dear students, welcome to the lecture of organic chemistry. In this lecture, I am going to discuss about the introduction of nucleophilic substitution at saturated carbon and SN2 reaction. So, let me start from the general reaction of nucleophilic substitution at saturated carbon. So, what is nucleophilic substitution at saturated carbon? So, when the nucleophile, that is negatively charged electron rich species, attacks on the saturated carbon bearing a leaving group, leads to the substitution reaction, and this reaction is known as nucleophilic substitution reaction. So, in this reaction, the substrate consists of two parts. The substrate consists of two parts, that is alkyl group and the leaving group. So after breaking of the bond between the carbon atom and leaving group, the leaving group carries its electron pair towards itself. So this indicates that there is heterolytic fission of bond. Heterolytic fission of bond. So the new bond formed between the carbon atom of substrate and nucleophile is by using the electrons supplied by the nucleophile. So here the nucleophile acts as a Lewis base because it donates its electron pair to the electron deficient carbon atom. So, in substitution reaction, the substrate is bonded to the heteroatom. Heteroatom means atom other than carbon and hydrogen. So in alkyl halide, the heteroatom is halogen. Heteroatoms such as nitrogen, oxygen, sulfur and halogen, etc. So in alkyl halide, the heteroatom is halogen. The heteroatom is more electronegative than the carbon atom. And also the heteroatom is a leaving group in substitution reaction. So because there is electronegativity difference between the carbon atom and the heteroatom, the bond between the carbon atom and heteroatom is polar bond. And the carbon atom has partial positive charge. So the carbon atom in the substrate is electrophilic in nature, and that's why it is reactive or it is receptive towards nucleophiles.
बघा या ठिकाणी जो सबस्ट्रेट आहे, सबस्ट्रेटचे दोन पार्ट्स आहेत, एक आहे अल्किल ग्रुप आणि दुसरा आहे लिव्हिंग ग्रुप. त्याच्यानंतर हा जेव्हा न्यूक्लिओफाईल या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बनवर अटॅक करतो आणि हा जो बॉन्ड आहे कार्बन आणि या लिव्हिंग ग्रुपमधला हा जेव्हा ब्रेक होतो तेव्हा हा लिव्हिंग ग्रुप जो आहे हा काय करतो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेअर जो आहे तो त्याच्यासोबत घेऊन जातो. म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी हेट्रोलिटिक फ्युजन होतं आहे बॉन्डचं. आणि न्यूक्लिओफाईल जो नवीन बॉन्ड तयार होतो आहे या प्रोडक्टमध्ये, या कार्बन अटॉम आणि न्यूक्लिओफाईलमध्ये जो नवीन बॉन्ड तयार होतो आहे तो कशापासून तयार होतो आहे, तर जो न्यूक्लिओफाईलने इलेक्ट्रॉन्स शेअर केले, जे इलेक्ट्रॉन सप्लाय केले त्यापासून हा नवीन बॉन्ड कार्बन आणि न्यूक्लिओफाईलमध्ये तयार होतो आहे. म्हणजेच काय तर न्यूक्लिओफाईल या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो आहे आणि म्हणून तो न्यूक्लिओफाईल लेविस बेस म्हणून या ठिकाणी ॲक्ट होतो आहे. सबस्ट्रेटमध्ये कार्बन अटॉम हा हेट्रो अटॉमला बॉन्डेड असतो. हेट्रो अटॉम म्हणजे अटॉम्स अदर दॅन कार्बन अँड हायड्रोजन. कार्बन आणि हायड्रोजनला सोडून जे अटॉम्स असतात ते हेट्रो अटॉम्स. फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन, सल्फर, ऑक्सिजन अँड हॅलोजन. सो या ठिकाणी अल्किल हॅलाइडमध्ये आपला हेट्रो अटॉम काय हॅलोजन आहे. आणि हा जो हेट्रो अटॉम आहे हा लिव्हिंग ग्रुपसुद्धा असतो. आणि जो बॉन्ड आहे या कार्बन अटॉम आणि हेट्रो अटॉममधला हा काय पोलर बॉन्ड आहे. आणि म्हणून पोलर बॉन्ड असल्यामुळे या दोघांमध्ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह डिफरन्स आहे, या दोघांमध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा डिफरन्स आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे हॅलोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे कार्बनपेक्षा, म्हणून हा जो बॉन्ड आहे हा पोलर आहे. आणि हा कार्बन अटॉम याच्यावर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे, म्हणून हा काय रिॲक्टिव्ह किंवा रिसेप्टिव्ह टुवर्ड्स न्यूक्लिओफाईल्स. आणि म्हणून जो न्यूक्लिओफाईल आहे येणारा हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बनवर अटॅक करेल, म्हणून इट इज रिॲक्टिव्ह टुवर्ड्स न्यूक्लिओफाईल ऑर रिसेप्टिव्ह टुवर्ड्स न्यूक्लिओफाईल असं आपण म्हणू शकतो. So then the alkyl halide undergoes nucleophilic substitution towards variety of nucleophilic reagent. या जे अल्किल हॅलाइड आहे हा अल्किल हॅलाइड वेगवेगळ्या न्यूक्लिओफिलिक रिएजंट न्यूक्लिओफाईल न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन दाखवतो. जर आपण OH मायनस हा जर न्यूक्लिओफाईल म्हणून घेतला तर आपल्याला काय मिळेल प्रोडक्ट. सिम्पली काय करणार आहे आपण फक्त हा लिव्हिंग ग्रुप जो आहे हा हॅलोजन या OH मायनसने रिप्लेस करणार आहोत. म्हणजे आपल्याला मिळेल अल्कोहोल R बॉन्ड OH दॅट इज, मग आपल्याला मिळतो अल्कोहोल्स. जर आपण न्यूक्लिओफाईल OR मायनस यूज केला तर आपल्याला काय मिळेल R इथर मिळेल आपल्याला R बॉन्ड O बॉन्ड R डॅश म्हणजेच इथर. जर आपण अल्किल हॅलाइडची रिॲक्शन ह्या न्यूक्लिओफिलिक रिएजंटसोबत ह्या न्यूक्लिओफाईलसोबत केली तर आपल्याला इथर्स मिळतील. त्यानंतर जर आपण न्यूक्लिओफाईल सायनाइड यूज केला तर आपल्याला मिळतील नायट्राइल्स. त्यानंतर आपण न्यूक्लिओफाईल जर SH मायनस यूज केला तर आपल्याला मिळतील मर्कॅप्टन्स. दे आर कॉल्ड ॲज मर्कॅप्टन्स बिकॉज दे हॅव प्रोपेन्सिटी टू कॅप्चर द मर्क्युरी. मर्कॅप्टन्स यांना का म्हणतात तर मर्क्युरी कॅप्चर करण्याची यांची सवय असते, म्हणून यांना मर्कॅप्टन्स म्हणतात. त्यानंतर SR मायनस जर आपण न्यूक्लिओफाईल घेतला तर आपल्याला मिळतील सल्फाइड्स.
अमोनिया जर आपण यूज केला तर आपल्याला मिळेल अमाइन्स मिळतील आपल्याला. यानंतर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मायनस हा जर न्यूक्लिओफाईल आपण यूज केला तर आपल्याला मिळतील ईस्टर्स. तर आपण अल्किल हॅलाइड्स सोबत वेगवेगळे न्यूक्लिओफाइल्स रिॲक्ट करून वेगवेगळे प्रोडक्ट्स मिळवू शकतो. म्हणजेच हा अल्किल हॅलाइड वेगवेगळ्या न्यूक्लिओफाइल्ससोबत जर रिॲक्ट केला तर आपल्याला वेगवेगळे प्रोडक्ट्स मिळतील. काय काय मिळेल आपल्याला? अल्कोहोल मिळेल, अल्कोहोल, इथर्स, नायट्राइल्स, मर्कॅप्टन्स, सल्फाइड्स, अमाइन्स आणि ईस्टर्स एवढे प्रोडक्ट आपल्याला न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन ॲट सॅच्युरेटेड कार्बन या रिॲक्शनने मिळू शकतात. So, the nucleophilic aliphatic substitution reaction proceeds by two different mechanisms. Nucleophilic aliphatic substitution reaction proceeds by two different mechanisms. The first one is nucleophile substitution substitution nucleophilic bimolecular that is SN2 reaction, and second one is substitution nucleophilic unimolecular. That is SN1. So the nucleophilic aliphatic substitution reaction proceeds by two different mechanisms. One is SN2 and another is SN1. So आधी आपण SN2 रिॲक्शन बघूयात. SN2 रिॲक्शन the reaction which proceeds by SN2 mechanism is called as SN2 reaction. म्हणजे अशी रिॲक्शन जी SN2 मेकॅनिझमने होते तिला आपण SN2 रिॲक्शन म्हणतो. SN2 stands for bimolecular. SN2 stands for substitution nucleophilic bimolecular. Substitution nucleophilic bimolecular. So consider the example of methyl bromide with
hydroxide ion leads to the formation of methyl alcohol. So this is the example of SN2 reaction, methyl alcohol or methanol. So this reaction follows second order kinetics. Hence it is second order reaction. That is, the rate of reaction depends on both concentration of substrate, that is methyl bromide, and concentration of nucleophile, that is hydroxide ion. Therefore, rate is equal to K into concentration of methyl bromide, concentration of hydroxide ion, where K is equal to rate constant. तर मिथिल ब्रोमाइडची जी हायड्रॉक्साईड आयन सोबतची जी रिॲक्शन आहे, जिच्यापासून आपल्याला मिथिल अल्कोहोल मिळतो, ही रिॲक्शन काय आहे? SN2 रिॲक्शन आहे. SN2 रिॲक्शनचं हे एक्झाम्पल आहे. आणि ही रिॲक्शन जी आहे ही सेकंड ऑर्डर कायनेटिक्स दाखवते, म्हणजेच ही सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन आहे. बिकॉज द रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ॲज वेल एज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिओफाईल. कारण ह्या रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो सबस्ट्रेटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर आणि न्यूक्लिओफाईलच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर, या दोघांच्याही कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड आहे. आता आपण याचं मेकॅनिझम बघूयात. लेट मी सी द मेकॅनिझम ऑफ SN2 reaction. Nucleophile hydroxide ion, सबस्ट्रेट आहे आपला मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड. ठीक आहे, नाही लिहिलं तरी चालेल. आता ट्रान्झिशन स्टेट. ट्रान्झिशन स्टेट आपण स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये दाखवतो. आणि नंतर फायनली काय तयार होईल? प्रोडक्ट तयार होईल आपला. या ठिकाणी OH मायनस आणि Br मायनस, या डेल्टा मायनस चार्ज आहे दोघांवर. पार्शियल बॉन्ड आहे. COH आणि CBr हे दोघंही बॉन्ड जे आहेत ते पार्शियल आहेत. आणि plus Br minus. So the SN2 reaction proceeds in single step
SN2 reaction proceeds in single step through the formation of transition state. So in this mechanism, the nucleophile, that is hydroxide ion, attacks on the electron deficient saturated carbon atom from the same line of CBr bond, but from the opposite side of this bromine, that is from back side, because both hydroxide ion and bromine are electron rich species and both have the same negative charge. Also, the bromine atom is bulky atom. So to avoid the electrostatic repulsion, electrostatic repulsion is due to the because they have same sign or same charges. We know that the like charges repel each other, and to avoid the steric repulsion, is due to the bulkiness or the large size of bromine atom. So to avoid the electrostatic repulsion and steric repulsion, the nucleophile attacks from back side leads to the formation of transition state. बघा या ठिकाणी काय होतं आहे, न्यूक्लियोफाईल जो आहे हा CBr बॉन्ड जो आहे त्याच सेम लाईनवरून अटॅक करतो आहे ह्या कार्बन अटॉमवर, परंतु अपोजिट साईडने करतो आहे, ब्रोमिन अटॉमच्या अपोजिट साईडने करतो आहे. कारण काय, तर ब्रोमिन अटॉम आणि हायड्रॉक्साईड आयन हे दोघंही जे आहेत हे इलेक्ट्रॉन रिच आहेत, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस आहेत आणि दोघांवरही निगेटिव्ह चार्ज आहे, त्यांच्यावर सेम चार्ज आहे. आणि आपल्याला माहिती सेम चार्जेस जर असतील तर त्यांच्यामध्ये काय असतं, रिपल्शन असतं. सो दे रिपेल इच अदर आणि हे इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन झालं. शिवाय जो ब्रोमिन अटॉम आहे याची साईजसुद्धा काय थोडी जास्त आहे, बल्की अटॉम आहे. आणि टू अवॉइड द स्टेरिक रिपल्शन द न्यूक्लियोफाईल दॅट इज हायड्रोक्साईड आयन अटॅक्स फ्रॉम द बॅक साईड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रान्झिशन स्टेट. मग आपल्याला काय मिळेल, ट्रान्झिशन स्टेट मिळेल. इन ट्रान्झिशन स्टेट the bond between in transition state the COH bond is partially formed and the CBr bond is partially broken. So in SN2 reaction there is partial in SN2 reaction there is formation and breaking of bond takes place simultaneously. Hence SN2 reaction is concerted reaction. SN2 रिएक्शन मध्ये काय होतं आहे, सायमल्टेनियसली देअर इज इन SN2 रिएक्शन देअर इज सायमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस. सो इट इज द कन्सर्टेड रिॲक्शन. SN2 रिॲक्शनमध्ये कन्सर्टेड म्हणजे काय, एकत्रितपणे. मग एकत्रितपणे काय होतं इथं, एकाच वेळेला काय होतं आहे, तर एकत्रितपणे इथं बॉन्ड फॉर्म होतो आहे आणि बॉन्ड ब्रेक होतो आहे. म्हणजे एकाच वेळेला दोन गोष्टी एकत्र होत आहेत, म्हणून ही कन्सर्टेड रिॲक्शन असं याला म्हणतात. म्हणून SN2 रिॲक्शन काय आहे, कन्सर्टेड रिॲक्शन आहे. ऑल्सो इन ट्रान्झिशन स्टेट द निगेटिव्ह चार्ज इज शेअर्ड बाय the incoming nucleophile and the outgoing leaving group. The negative charge is shared by the incoming nucleophile and the outgoing leaving group. The hydroxide ion
has a diminished negative charge because it has started to share its electron to the carbon atom of substrate, and the bromine atom carries the negative charge because it has started to remove its shared pair of electron from the carbon atom of the substrate. बघा ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये काय होतं आहे, दोघंही म्हणजे इनकमिंग न्यूक्लिओफाईल, येणारा न्यूक्लिओफाईल आणि जाणारा जो लिव्हिंग ग्रुप आहे, या दोघांवर काय म्हणजे हे दोघांवर काय होतं आहे, निगेटिव्ह चार्ज या दोघांनी शेअर करून घेतलेला आहे. कारण काय तर हा हायड्रॉक्साईड आयन जो आहे याचा निगेटिव्ह चार्ज जो आहे, आधी याच्यावर फुल निगेटिव्ह चार्ज होता, आता याच्यावरचा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो पार्शियल आहे, डिमिनिश्ड म्हणजे कमी झालेला निगेटिव्ह चार्ज आहे. कारण काय तर याने या कार्बन ॲटॉमला इलेक्ट्रॉन्स सप्लाय करणं, शेअर करणं सुरू केलेलं आहे. आणि हा जो ब्रोमिन ॲटॉमवर निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप होतो आहे जास्तीचा, तो कशामुळे, कारण हा ब्रोमिन ॲटॉम याने जे इलेक्ट्रॉन्स शेअर केले होते या कार्बनसोबत बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी, ते इलेक्ट्रॉन्स हा आता काय करतो आहे, रिमूव्ह करायला सुरुवात करतो आहे. आणि म्हणून याच्यावरचा निगेटिव्ह चार्ज काय होतो आहे, वाढत जातो आहे. आणि म्हणून या दोघांनीही निगेटिव्ह चार्ज काय करून घेतला आहे, शेअर करून घेतलेला आहे. सो ऑल्सो इन ट्रान्झिशन स्टेट द 3 CH बॉन्ड्स, हा एक CH बॉन्ड आहे, हा एक CH बॉन्ड आहे आणि हा एक. In transition state, the 3 CH bonds lie in one plane or lie in same plane, and the COH bond and CBr bond are perpendicular to the plane of CH bonds. म्हणजे काय तर हे जे 3 CH बॉन्ड आहेत हे एका प्लेनमध्ये आहेत. समजा ह्या प्लेनमध्ये आहेत 3 CH बॉन्ड, आणि COH बॉन्ड आणि CBr बॉन्ड हे बॉन्ड जे आहेत ते काय आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत. या CH बॉन्डचा जो प्लेन आहे त्याला काय आहे, ते परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणजेच काय, समजा हे 3 CH बॉन्ड आहेत, समजा हे 3 CH बॉन्ड आहेत. हा एक CH बॉन्ड, हा एक CH बॉन्ड, हा एक CH बॉन्ड आणि हा एक CH बॉन्ड, हे एका प्लेनमध्ये आहेत, या प्लेनमध्ये. आता वरती जो एक बॉन्ड आहे हा समजा तुमचा COH बॉन्ड आहे हा, आणि हा एक खाली जो बॉन्ड आहे हा असा, हा समजा हा CBr बॉन्ड आहे. म्हणजे काय, हे तिघही CH बॉन्ड जे आहेत हे एका प्लेनमध्ये आहेत, आणि हा CBr आणि हा COH बॉन्ड हे काय आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत. या CH बॉन्डचा जो प्लेन आहे याला हे परपेंडिक्युलर आहेत. सिन्स द 5 ॲटॉम्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रान्झिशन स्टेट. ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये मग एकूण किती ॲटॉम्स आहेत, 5 ॲटॉम्स आहेत. आणि म्हणून ही जी जॉमेट्री आहे ट्रान्झिशन स्टेटची ही आहे ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल. म्हणजे ही असा CH बॉन्ड जे आहेत हे यांच्यापासून एक प्लेनमध्ये ट्रायंगल तयार होतो आहे, हा ट्रायंगल तयार होतो आहे CH बॉन्डचा. समजा हा असा एक ट्रायंगल तयार होतो आहे, आणि आपण हे जर कनेक्ट केले तर पिरॅमिड, इकडे पिरॅमिड शेप तयार होतो आहे. इकडे एक पिरॅमिड तयार होईल असा, आणि एक पिरॅमिड असा तयार होईल या पद्धतीने. म्हणजे ट्रायगोनल, हा ट्रायगोनल आहे प्लेन, आणि बाय पिरॅमिडल 2 पिरॅमिड्स आहेत. म्हणून याची जिओमेट्री काय आहे, ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये ही जी जिओमेट्री आहे ही ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल आहे. हे जे आहेत हायड्रोजन, हे एका प्लेनमध्ये आहेत, आणि हा ब्रोमिन ॲटॉम समजा वरती आहे. हा जर आपण असा कनेक्ट केला वरती असा, तर हा असा एक पिरॅमिड तयार होतो या ठिकाणी, आणि इकडे एक पिरॅमिड तयार होतो आहे असा. म्हणून ही जी जिओमेट्री आहे ही काय, ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल. म्हणजे ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये 5 ॲटॉम्स आहेत. ट्रान्झिशन स्टेप इन्व्हॉल्व्स 5 ॲटॉम्स, and geometry is trigonal bipyramidal.
बायपिरॅमिडल. ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल जिओमेट्री आहे. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड. CBr बॉन्ड, आपल्याला बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे समजा, जसं आपल्याला हा खडू जर ब्रेक करायचा असेल तर आपल्याला काहीतरी एनर्जी लागेल. तसंच बॉन्ड ब्रेक करताना जेव्हा बॉन्ड ब्रेक होतो, बॉन्ड ब्रेक करायसाठी आपल्याला एनर्जी लागते, आणि जेव्हा बॉन्ड फॉर्म होतो तेव्हा एनर्जी काय होते, रिलीज होते किंवा लिबरेट होते. मग CBr बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी लागते, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड इज पार्टली प्रोव्हाइडेड बाय द एनर्जी लिबरेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड. म्हणजे CBr बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी लागेल ती थोड्याफार प्रमाणात कुठून मिळेल आपल्याला, तर जी COH बॉन्ड फॉर्म होताना जी एनर्जी रिलीज होईल ती एनर्जी हा CBr बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी वापरली जाईल. सो इन SN2 रिॲक्शन the two molecules involved in the slow step, that is rate determining step. म्हणजे SN2 रिॲक्शनमध्ये काय होतं, न्यूक्लिओफाईल आणि सबस्ट्रेट हे दोघंही रेट डिटर्मिनिंग स्टेपमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, स्लो स्टेपमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, आणि म्हणून दोन मॉलिक्यूल इन्व्हॉल्व आहेत, म्हणून इट इज कॉल्ड ॲज बायमॉलिक्युलर रिॲक्शन, आणि म्हणून याला बायमॉलिक्युलर म्हटलं जातं. बिकॉज टू मॉलिक्युल्स आर इन्व्हॉल्व इन द स्लो स्टेप ऑर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज बायमॉलिक्युलर. दोन मॉलिक्यूल बायमॉलिक्युलर. सो हे जे आहे हे सर्व SN2 रिॲक्शनच्या बाबतीत आहे. सुरुवातीला सगळ्यात पहिले आपण SN2 रिॲक्शनचं म्हणजे डेफिनेशन जे आहे, द रिॲक्शन विच प्रोसीड्स बाय SN2 मेकॅनिझम इज कॉल्ड ॲज SN2 रिॲक्शन. त्याच्यानंतर आपण एक्झाम्पल पाहिलं, द रिॲक्शन बिटवीन द मिथिल ब्रोमाइड अँड हायड्रॉक्साईड आयन टू फॉर्म मिथिल अल्कोहोल. आणि हे जे त्याच्यानंतर आपण काय पाहिलं, रिॲक्शन एक्झाम्पल घेतल्यानंतर त्याच्यानंतर कायनेटिक्स. द रिॲक्शन फॉलोज सेकंड ऑर्डर कायनेटिक्स. इट इज सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन बिकॉज द रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिओफाईल ॲज वेल ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. त्यानंतर आपण मेकॅनिझममध्ये पाहिलं की SN2 रिॲक्शन जी आहे ही सिंगल स्टेप रिॲक्शन आहे, आणि याच्यामध्ये ट्रान्झिशन स्टेट फक्त फॉर्म होत असते. ट्रान्झिशन स्टेट ही इमॅजिनरी आहे, ही स्टेप नाही आहे, डायरेक्ट रिॲक्टंटचा प्रोडक्ट एका स्टेपमध्ये या ठिकाणी फॉर्म होतो आहे. हे फक्त आपण इमॅजिन केलं आहे की ट्रान्झिशन स्टेट अशी अशी होत असेल. एका स्टेपमध्ये काय होतं आहे, बॉन्ड ब्रेक पण होतो आहे आणि बॉन्ड फॉर्म पण होतो आहे. म्हणजे लक्षात ठेवायचं, ही सिंगल स्टेप आहे थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रान्झिशन स्टेट. हा इंटरमिजिएट नाही आहे, ही ट्रान्झिशन स्टेट आहे. सो म्हणून ही काय एकच स्टेप आहे. आणि जो न्यूक्लिओफाईल आहे, इनकमिंग न्यूक्लिओफाईल, हा काय करतो आहे, अटॅक्स फ्रॉम द सेम साईड ऑफ CBr बॉन्ड. CBr बॉन्डची जी लाईन आहे तिथूनच हा अटॅक करतो आहे, परंतु कुठून अटॅक करतो आहे, फ्रॉम द बॅक अपोजिट साईड ऑफ दिस ब्रोमिन ऑटॉम. ब्रोमिन ऑटॉमच्या विरुद्ध दिशेने हा अटॅक करतो आहे. कारण काय, तर हे दोघंही ब्रोमिन ऑटॉम आणि हा हायड्रॉक्साईड आयन हे दोघंही काय आहेत, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस आहेत, आणि त्यांच्यावर काय सेम चार्ज आहे. आणि आपल्याला माहिती सेम चार्ज जर असेल तर ते रिपेल करतात एकमेकांना. यांच्यावर सेम चार्ज आहे म्हणून हे रिपेल करतील. आणि जो दुसरं जे कारण आहे ते काय, साईज जी आहे ब्रोमिन ऑटॉमची ही सुद्धा काय जास्त आहे, कारण ब्रोमिन ऑटॉम हा बल्की ऑटॉम आहे. म्हणून इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन अवॉइड करण्यासाठी आणि स्टेरिक रिपल्शन अवॉइड करण्यासाठी ब्रोमिन ऑटॉम कुठून अटॅक करतो, सॉरी हा हायड्रॉक्साईड आयन कुठून अटॅक करतो, न्यूक्लिओफाईल आपला बॅक साईडने अटॅक करतो आहे, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रान्झिशन स्टेट. आणि मग आपल्याला ट्रान्झिशन स्टेट मिळते. ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये काय होतं आहे, ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये सगळ्यात पहिला पॉईंट जो आपण घेतला आहे तो काय, इट इज कन्सर्टेड रिॲक्शन. कारण काय होतं आहे, इन ट्रान्झिशन स्टेट देर इज सायमल्टेनियस द COH बॉन्ड इज पार्शियली फॉर्म and the CBr bond is partially broken. So there is simultaneous bond formation and bond breaking takes place, hence the SN2 reaction is concerted reaction. Concerted म्हणजे एकत्रितपणे जेव्हा काही होतं त्याला आपण concerted म्हणतो. या ठिकाणी एकत्रितपणे काय होतं, दोघंही गोष्टी बॉन्ड फॉर्मेशन आणि बॉन्ड ब्रेकिंग दोघंही गोष्टी एकत्रितपणे होत आहे, म्हणून याला आपण कन्सर्टेड रिॲक्शन असं म्हणतो. त्याच्यानंतर इन ट्रान्झिशन स्टेट द निगेटिव्ह चार्ज इज शेअर्ड बाय बोथ द इनकमिंग न्यूक्लिओफाईल ॲज वेल ॲज द आउटगोईंग लिव्हिंग ग्रुप. निगेटिव्ह चार्ज या दोघांवरही निगेटिव्ह चार्ज आहे. कारण काय,
तर हायड्रॉक्साईड आयन जो आहे याचा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे हा कमी होऊन गेलेला आहे. कारण काय, तर हा कार्बन ॲटॉम जो आहे सबस्ट्रेटचा याला इलेक्ट्रॉन सप्लाय करणं किंवा शेअर करणं याने सुरू करून दिलेलं आहे, म्हणून याचा निगेटिव्ह चार्ज कमी झालेला आहे. तर याचा निगेटिव्ह चार्ज वाढलेला आहे, कारण काय करतोय हा, याने जो CBr बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी इलेक्ट्रॉन शेअर केले होते हे इलेक्ट्रॉन हा आता रिमूव्ह करायला याने सुरुवात केलेली आहे. त्यानंतर द ट्रान्झिशन स्टेट इन ट्रान्झिशन स्टेट द 3 CH बॉन्ड्स आर लाई इन वन प्लेन. 3 जे CH बॉन्ड आहेत ते एकाच प्लेनमध्ये आहेत आणि जो COH आणि CBr बॉन्ड आहे हे काय आहेत, त्यांच्या परपेंडिक्युलर आहेत आणि 5 ॲटॉम्स या ठिकाणी इन्वॉल्व आहेत. सो वेन द सेंट्रल ॲटॉम इज सराउंडेड बाय 5 ॲटॉम्स देन इट्स जिओमेट्री इज ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल. आणि याची जिओमेट्री काय मग ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल जिओमेट्री आहे. आणि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ COH bond, the energy required for the breaking of CBr bond is partly supplied by the energy liberated by the formation of COH bond. जी CBr बॉन्डला ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी लागणार आहे ती एनर्जी थोड्याफार प्रमाणात कुठून मिळणार आहे, कोण सप्लाय करणार आहे, तर COH बॉन्ड फॉर्म होताना जी एनर्जी रिलीज होणार आहे ती यूज केली जाणार आहे या ठिकाणी CBr बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी. आणि SN2 रिॲक्शनमध्ये 2 मॉलिक्यूल इन्व्हॉल्व होत आहेत स्लो स्टेपमध्ये. ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आहे आणि ह्या रेट डिटर्मिनिंग स्टेपमध्ये न्यूक्लिओफाईल आणि सबस्ट्रेट हे दोघंही इन्व्हॉल्व आहेत, म्हणून SN2 रिॲक्शनला आपण बायमॉलिक्युलर रिॲक्शन असं म्हणतो. सो थँक्यू.